Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are going to discuss some 30 questions on E.J. Pratt's The Dying Eagle, which is prescribed under Unit 7 of PGTRB, that is Commonwealth Literature. Now let's get into the video. Question number 1. In the poem Dying Eagle, what is the eagle's status at the end of the poem? In the poem, the Dying Eagle poetla, what was the condition of the eagle at the end of the poem? That's question. The answer is the eagle accepts defeat. Earlier, it was very angry when that invader bird entered into its territory. But later, it came to know that it has become old and he cannot match with the speed of the bird. And the bird உடைய ஸ்பீடுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னா பின்னாடி என்ன பண்ணுது தன்னுடைய நிலையை அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடுச்சு. Question number 2. What is the phrase, the mighty symphony of wings, in the poem Dying Eagle referred to? Okay, நீங்க அந்த போயத்தை பார்த்தீங்கன்னா the mighty symphony of wings referred to the sound of the bird returning. முதல் தடவை வந்துட்டு போது அப்புறம் திருப்பியும் ஒரு தடவை வரும்போது it was making a noise. It appeared like a very big monster flying, one of the ancient birds flying. அதோடைய சவுண்ட் வந்த மாதிரி இருந்தது. Question number 3. What is the phrase lost empire of the peaks imply in the poem Dying Eagle? Okay, once the mountain was under the control of the eagle, the forest was under the control of the eagle, but now its dominance is completely lost to the new invader bird because that bird is more powerful now. Appa, the answer is the eagle's former dominance over the mountain was lost. That's meaning. Now, which of the following best describes the eagle's final realization? Okay, இந்த ஆப்ஷன்ல 4 ஆப்ஷன்ல எந்த ஆப்ஷன் வந்து அந்த ஈகிளுடைய ஃபைனல் ரியலைசேஷன், அது அந்த போயத்துல கடைசியா அது ஒரு ரியலைசேஷன்ல வந்ததாக கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. E.J. Pratt சொல்லி இருக்கிறாரு. அந்த ரியலைசேஷன் என்ன அப்படின்னா, the bird which was with a false assumption that it was still powerful came to realize that it is no more powerful. அந்த ஒரு ரியலைசேஷன் அந்த பேர்டுக்கு வந்துருச்சு. So he is no longer the ruler of the sky என்ற ரியலைசேஷன் அந்த பேர்டுக்கு வந்தது. Question number 5. How can the eagle's confrontation with the invader can be seen? இந்த ஈகிள் வந்து அந்த இன்வேடர் பேர்டு வந்து இதனுடைய டெரிட்டரிக்குள்ளர வந்துட்டு போனோன்னே இது வந்து பின்னாடி அப்படியே போச்சு. அதனுடைய ஸ்பீடுக்கு ஈடு கொடுத்து நான் உன்னை விட பவர்ஃபுல்னு காட்ட முயற்சி செஞ்சுச்சு. ஆனால் அதால் முடியல. அப்ப அதுல இருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது என்ன அப்படின்னா, that confrontation is seen as a metaphor of the inevitable defeat of aging. Okay, நம்ம வந்து இளமை பருவத்துல ரொம்ப வேகமா இருக்கலாம், பட் நாம் முதுமை அடையும் பொழுது நமக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன்ல நம்மை தூக்கி சாப்பிடும் அளவுக்கு ஒருவர் வந்தார்னா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஆமா, எனக்கு வயசாயிடுச்சு, என்னால ஒரு சில விஷயங்கள் செய்ய முடியாது, அந்த ஸ்பீட்ல செய்ய முடியாது, பட் ஐ கேன் டூ சர்டன் திங்ஸ். அப்ப the bird came to realize that it cannot compete with the invader bird. Question number 6. How the eagle's flight is primarily described in the Dying Eagle. Okay, அந்த ஒரு ஏலியன் பேர்டு அந்த தன்னுடைய ஏரியாவுக்கு வந்துட்டு போனோன்னே நம்ம ஈகிள் என்ன பண்ணுச்சு, அப்படியே ஒரு பின்னாடியே போச்சு. அவரை எப்படியாவது முந்திட்டு போகலாம், அவருக்கு முன்னாடி போய் நான் ஒரு பெரிய பேர்டுன்னு சொல்லலாம்னு பார்த்துச்சு. அப்போ அதனுடைய ஃப்ளைங் மூமெண்ட் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, இட் வாஸ் வெரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் அண்ட் இட் ஹேட் ப்ரிசிஷன், பட் இட் லேக் ஸ்பீட். ஸ்பீட் அப்படிங்கிற ஃபேக்டர் குறைஞ்சிருச்சு பிகாஸ் ஆஃப் த ஏஜிங். Okay. Question number 7. Which of the following best captures the essence of the poem? What is the theme of the poem? What is the essence of the poem? அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, the answer is the tragedy of losing one's own power. When you feel that you have lost power, okay, உங்களுடைய ஃபீலிங் என்னவா இருக்கும், உங்களுடைய மைண்ட் செட் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அங்க இந்த போயத்துல E.J. Pratt பிரசன்ட் பண்ணி இருக்கிறார். What has the eagle king almost lost? இந்த போயத்துல கொடுக்கப்பட்டு இருக்க தகவலை பேஸ் பண்ணி, டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி அவருக்கு ஏதோ ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி குறைவுபட்டது. வாட் இஸ் தட் ஃபேக்கல்ட்டி அப்படின்னா,
it has lost almost its eyesight. ஈகிளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஐசைட். அந்த ஐசைட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. நான் கொஸ்டின் நம்பர் 9, வேர் டஸ் த ஈகிள் கிங் கீப் இட்ஸ் ஹெட்? அந்த ஒரு இன்வேடர் பேர்டு போய் வந்து போனதுக்கு அப்புறம், இது ஒரு ரியலைசேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பேர்டு எப்படி உட்கார்ந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா, தலைய காலுக்கு நடுவுல தொங்க போட்டு, அந்த 2 கால்களுக்கு இடையே இந்த தலைய வச்சு உட்கார்ந்து இருந்தது என்று அங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. It had its head in between its body, which is a sign of being humiliated and defeated. Question number 10, how are the eagle king's wings described? இந்த போயத்துல பிகினிங்ல அந்த ஈகிள் கிங், the aged eagle king, அவங்களுடைய அந்த விங்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, it is described as dull and dirty. Question number 11, okay, what time of the day is it when the eagle is sitting on the crag? Okay, the time that is mentioned in the beginning of the poem is an hour after sunset. மாலை பொழுது ஆன பின்பு 1 மணி நேரம், an hour after sunset. சூரிய உதயம், அதாவது சூரியன் அஸ்தமனமான பின்பு 1 மணி நேரம் கழித்து அப்படிங்கிறது அங்க தகவலா இருக்கு. What has entered the eagle king's soul? அந்த ஏலியன் பேர்டு, அந்த ஒரு இன்வேடர் பேர்டு தன்னுடைய ஏரியாக்குள்ளார வந்துட்டு நான் தான் உன்னை விட ரொம்ப பவர்ஃபுல்னு காட்டிட்டு போயிடுச்சு. அப்ப இந்த பறவை என்ன ஃபீல் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா, ஐயோ நம்மளுடைய ப்ரைடு போச்சு, நம்மளுடைய பவர் எல்லாம் போயிடுச்சு, பிகாஸ் வி ஆர் ஓல்டு அப்படின்னு ஞாபகம் வரும் பொழுது அந்த மெட்டஃபரா நம்ம ஆத்தர் சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, அயன் ஹேட் என்டர்ட் இன்டு இட்ஸ் சோல். ரியலைசேஷன், அதுதான் ஒரு அயன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாட் டிட் த ஈகிள் கிங் கன்சிடர் ஹிஸ் த்ரோன்? Okay, and the eagle king at a very old age was seated on a crag and considered the crag to be its throne. Crag அப்படிங்கிற அந்த ஒரு raised ஒரு ஹில்ல ஒரு சின்னதா ப்ரொட்ரூடிங் ஸ்டோன், அந்த ஸ்டோனை தான் தன்னுடைய த்ரோனாக அது கருதியது. கொஸ்டின் நம்பர் 14, what captured the eagle king's attention in the morning? அதிகாலையில இது அந்த போயத்துல கொடுக்கப்பட்டு இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, அப்படியே உட்கார்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சு வானத்தை. அங்க பாத்தீங்கன்னா a silver flash appeared in the sky. What is a silver flash அப்படின்னா, thunder lightning இல்ல, it is a flight of a bird. அழகா ஒரு பறவை பறந்து போனது. What did the eagle king try to identify? இப்போ வந்துட்டு போச்சே, அது என்ன டைப் ஆஃப் பேர்ட் அப்படின்னு ரொம்ப கியூரியஸ் ஆகி, இது என்ன டைப் ஆஃப் பேர்டா இருக்கும், இது ஹெலிகனா இருக்குமா, இல்ல பேட்ரிச்சா இருக்குமா, இல்ல வேற என்ன பேர்டு அப்படின்னு ரொம்ப கியூரியஸ் ஆகி என்ன டைப் ஆஃப் பேர்டுன்னு பார்ப்பதற்கு அது முயற்சி செய்தது. கொஸ்டின் நம்பர் 16, how did the strange bird fly? அந்த இன்வேடட் பேர்டு வந்து எப்படி பறந்துச்சு இந்த கிங்கோடைய, இந்த ஈகிள் கிங்கோடைய டெரிட்டரியில அப்படின்னா, it flew rapidly and smoothly. Then what ancient creature does the eagle king assume was the strange bird? இதுவா அந்த ராபிட் அண்ட் ஸ்மூத் ஃபிளையிங்க பார்த்துட்டு நம்ம ஏரியாக்குள்ளார வரணும்னா இது வந்து ரொம்ப ரேரான பேர்டா இருக்கும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பேர்டா இருக்கும். So he assumes that the strange bird must be பெட்ரோடாக்டைல் அப்படிங்கிற அந்த பறவை இனத்தை சேர்ந்த, அது ஒரு டிராகன் பேர்டு. அந்த பறவை இனமா தான் இருக்கும். மற்ற எல்லா பேர்டும் நம்மளை பார்த்து பயப்படும். இந்த பேர்டு மட்டும், இந்த ஏன்ஷியன் பேர்டு, அந்த ஃபேமிலியில இருந்து வர பேர்டா இருக்கும். அதனாலதான் அது பயம் இல்லாம வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு. கொஸ்டின் நம்பர் 18, how is the shadow of the strange bird stated to be in the poem The Dying Eagle? அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் பேர்டு அந்த வானத்துல பறக்கும் பொழுது அதனுடைய நிழலானது தரையில் பட்டது. அதை வந்து இந்த ஈகிள் பார்த்துச்சு. அப்ப அது எவ்வாறு காட்சி அளித்தது அந்த ஷேடோ அப்படின்னா, இட் அப்பியர்ட் லைக் த ஷேடோ ஆஃப் அ பேட். ஒரு பேட், ஒரு ஒவ்வாள் பறந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதன் மாதிரி நிழல் வந்து தரையில் விழுந்தது. கொஸ்டின் நம்பர் 19, what does the eagle king think the strange bird might be? இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த கொஸ்டினுடைய இன்னொரு வெர்ஷன். It thought that the strange bird must be a dragon bird. How does the eagle king feel about the strange bird's behavior? அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் பேர்டு கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்லாம என்னுடைய ஏரியாக்குள்ளார பறந்து வந்துச்சு, அது துளி கூட பயம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சோன்னே இதுக்கு மனசெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு. ஏன் அப்படின்னா, அவன் துணிச்சலோட வந்திருக்கான் அப்படின்னா என்னுடைய டாமினன்ஸ்
குறைஞ்சிருச்சு, என்னுடைய பவர் வந்து இஸ் நவ் அண்டர் கொஸ்டின் அப்படின்னு அந்த பேர்ட் ஃபீல் பண்ணுச்சு. Question number 21. What happens to the eagle king by evening? ஈவினிங் ஆனோன்னு அது என்னாச்சு? இட் பிகேம் வீக் அண்ட் டயர்ட். அந்த பறவை வந்து போனோன்னா இது வந்து அந்த ஏரியா ஃபுல்லா அலசி பார்க்குது, எங்க இருக்கு இந்த பேர்டுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. அதனால இந்த பேர்டு வந்து அப்படியே ஈவினிங் ஆனும்போது இட் பிகேம் வெரி வீக் அண்ட் டயர்ட். 22. What happens to the eagle king's shoulders and claws? ஓகே, இது அந்த போயம்ல அழகா கொடுத்துருக்காங்க. they became weak and nerveless. ரொம்ப வீக் ஆயிடுச்சு, அதுக்கு நர்வ்லெஸ் ஆயிடுச்சு, ஸ்ட்ரென்த் இல்லாம போயிடுச்சு. what does the eagle king worry about? The eagle king was very much worried about losing its territory. தன் ஆளுகையில் உள்ள அந்த இடம் இனிமேல் தனக்கு சொந்தமில்லை என்பதை ஈகிள் கிங் உணர்ந்தது. Question number 25. What does the eagle king think the returning folk will find? அந்த returning folk வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னா, it will find in the eagle a defeated and weak king. Okay. Question number 25. What does the eagle king brood over? Brood over அப்படின்னா think over, meditate upon. It was brooding over his lost empire. இந்த இடத்தை நான் எப்படி ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன், இப்ப நான் வயசாயிடுச்சு, இன்னொருத்தன் எனக்கு சேலஞ்ச் பண்ண என் ஏரியாவுக்குள்ள வந்துட்டு போயிட்டான், என்னால அவனை எதுவுமே பண்ண முடியல அப்படின்னு it was brooding over his lost empire. It was brooding over its failing strength. It was brooding over its age factor. Question number 26. What does the poem The Dying Eagle compare the eagle king's loss to? It was comparing, and the poetல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஈகிள் கிங் உடைய லாஸ் வந்து எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்க அப்படிங்கும்போது it is compared to the condition of the eagle king who has lost his empire is compared to that of a rain drenched raven. ஒரு காக்கை வந்து மலையில் நஞ்சு எப்படி கூனி குறுகி உட்கார்ந்துருக்குமோ அந்த மாதிரி தன்னுடைய ஏரியாக்குள்ளேயே ஒருத்தர் வந்து சவால் விட்டு போயிருக்கிறாரு, இன்னொரு பேர்ட். அதனால இந்த பறவை வந்து it felt very humiliated and it was sitting humiliated like a rain drenched raven. ஒரு metaphor. Question number 27. What is the silver flash symbolized in the poem The Dying Eagle? Empire na putacha. The Dying Eagle. Okay. The poem The Dying Eagle should be a dying eagle. Okay. The silver flash, what does it symbolize? What does it refer to? It refers to a mysterious and powerful rival on the sky. Okay. In the poem, The Dying Eagle. Okay. In the poem, The Dying Eagle, what does the strange bird's speed suggest? What does it suggest? It suggests, okay, it suggests that it is faster and more powerful than the eagle king. Eagle விட அது ரொம்ப fast ஆனது. Now, question number 29. What does the eagle king represents? இதை வந்து ஒரு ட்ரெடிஷன், ஒரு லிட்டரரி சென்ஸ்ல நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, eagle king represents traditionalism which was challenged by modernism. Eagle king is traditionalism, a movement which was challenged by the next movement, that is modernism. That is question number 30. What does a strange bird represent? The strange bird represents modernism. Okay, an ideological movement. What is the tone of the poem The Dying Eagle? Okay, what is the poem? What is the tone of the poem The Dying Eagle? The tone of the poem is highly reflective and sober. Reflective and meditative. What is the predominant literary device is in the poem The Dying Eagle? The predominant literary device used is, okay, the predominant literary device used is allegory. Why is it allegory? The whole poem is about one ideological movement replacing
the other. Okay, so it is allegory. Okay. Okay, teachers, we have come to the end of the video. Kindly stay tuned for more videos. For more inputs, you can always, for any doubts or queries, you can always reach me in the WhatsApp number 98432-87913. Okay, expect more videos in the days to come. Thank you.